दिसते का स्लाइड? पीपीटी दिसते का? हॅलो मॅम हा दिसायला लागली. फ्रेश वॉटर प्रॉन कल्चर. आता फ्रेश वॉटर हा डायग्राम तुम्हाला वर पिक्चर मध्ये दाखवलेला आहे बघा. प्रॉन, नेम ऑफ दिस प्रॉन इट इज कॉल्ड एज ए रोसेनबर्गी, मॅक्रोब्रॅकियम रोसेनबर्गी. So this is the giant prawn. हा बोल. मॅम तुमचा आवाज कट होतोय आणि मला असं वाटतं की ती स्लाइड हँग झाली आहे. पण आता दिसते का? आवाज पण ब्रेक होतो तुमचानी. आवाज ब्रेक होतो का? 2 मिनिटं. हा आता आला व्यवस्थित. आता आला ना? हो हो. Introduction. Freshwater prawn farming has emerged since early 1916 world, and it starts in India 1990. Marine shrimps are grown in earthen ponds located in coastal areas of countries with tropical and subtropical climates. The freshwater prawn attains good size in relatively less time, and freshwater prawn commonly inhabits in the Indian lakes, reservoirs, ponds, low salinity areas. Then prawn farming, quickly expanding area. So freshwater, which are the species? Freshwater prawns of the genus Macrobrachium. In this genus, suitable for the intensive care. The main species is Macrobrachium. Is first one is the Rosenbergi, Malcolmsoni, then Byrhamnicum. These 3 species are found in the river also. And Macrobrachium rude, Macrobrachium id, then Pinus monodus, Pinus funny. These species are also found in the prawn culture. Then this is the classification of freshwater prawn. Kingdom Animalia, phylum Arthropoda. So Arthropoda, why it is? Because of jointed appendages. These are the jointed appendages. So this is the prawn Rosenbergi. So these are the 2 largest Chilipidi. So subphylum Crustacea, class Malacostraca, order Decapoda. Then एवढं आपल्याला काय घ्यायची गरज नाही. फॅमिली Palaemonidae, subfamily Palaemonidae, genus Macrobrachium, and species Rosenbergi, and it is also called giant river prawn or giant prawn. In Maharashtra, it is also called as a Rajya Lakshmi. So this is the species name of this Macrobrachium rosenbergi. So this is the part, it is called as a rostrum. These are the 2 Chilipidi. These are the walking legs. These are cephalopodic. This is the cephalic region. Head and thoracic region fuse. It is called as the cephalic region. Compound eyes, and these are the rostrum. And last, this is the abdominal part. In abdominal part also there is a presence of pleoplod, or it is also called walking legs or swimmerates. So this species, it is named and famous species, it is called as a Macrobrachium rosenbergi. Then morphology of this. The adult Macrobrachium rosenbergi, it is identified from the other species in the genus by the following characteristics. So adult male has pair of very long legs. आता मगाशी आपण 2 legs पाहिले, Chilipids. Rostrum also long, bent in the middle with the 11 to 13 dorsal teeth and 8 to 10 ventral teeth. These movable fingers of the leg, the adult male, covered by dense mat of spongy fur, and there is a on the black side black bands, or these are called also chromatophores. These are dorsal side at the junction of abdominal segments. So this is the morphology. Then in Microbrachium, size of this, it is why it is called giant prawn, or also called Rajya Lakshmi. Length of this, it attains about 310 mm to male and female 260 mm. So, and these are growth is faster in the black water.
So it is called as a giant prawn. And Microbacterium rosenbergi, it is the found brackish water environment like lakes, estuaries. It is found in the tropical, subtropical region. And there are about 34 species, rosenbergi species, Macrobrachium rosenbergi, 34 species. In that, integral part of the, these are the, rosenbergi it is the integral part of prawn fishing. And these identify, how it identify? There are two long cilipedes, body light pink color, bluish chromatophores on their joints and appendages. Rostrum is large with also 11 to 30 teeth. So this is, in growth of this depends upon also inhabited, where these are inhabited, in the river or in the backwater. So growth in backwater is faster. So temperature, season, it is also influence the growth of this prawn. So life cycle, in the life cycle it's showing there are about larval stages, 11 stages found in the prawn. And larva is the zoea larva, mysis larva, metanoplis, protozoea. These larval stages, Nauplius larva, in their stages, 11 total stages, in that zoea, Nauplius, metanoplis, protozoea, then mysis is the last stage. Then it converts into the post larva. So first one is the, in the prawn cycle, life cycle, there are about 4 distinct phases comes under. Egg is the smaller eggs. These eggs are also 0.6 to 0.7 mm, and these are pink colored eggs. And these eggs are female extruded, and these eggs are attached to the female body up to the fertilization. Then second stage is the larva. First larval stage, it is called as the zoea larva. And last larval, all the larva completed, then metamorphosis, it is called as a post larva, and then convert into the adult. The females start to lay eggs about 5 to 6 hours after mating. After mating, male shred their semen or spermatozoa in the female's body, on the where there is a walking legs are present. In that part, all the semen or spermatozoa attaches after the mating. Then female also start their shredded or their eggs transfer through the gonopore, and these eggs are also attached to the walking legs. Then as the eggs extrude, they fertilized by the sperm attached to the exterior to the female body. The life cycle मध्ये बघायचं. So this is the adult, male, female. This adult, this is the antennae, antennules, this is thoracic part, walking legs, pleopods, this part. Then male, female, female eggs are transferred into the water. But this female, after fertilization, carry 3 weeks along with its body attached to this. Because this part, it consisting cephalic eggs, this consisting semen or spermatozoa, and walking legs, this consisting ova or eggs. After fertilization, they attach to the body of female, and this female, it is called as a buried female. Buried female. Then after this zygote formation, this convert into the start their larval stages. In this larval stages, so first larval stage, it is the zoea larva, and these eggs, firstly these are bright pink in color, orange color, then convert into the gray color. When these convert into the gray color, at that time they using their embryonic material for nourishment. After these 3 weeks, female, this larva, by this movement, female carries all this fertilized egg up to the 3 weeks. Due to this also movement, abdominal movement, they also aerated. And when this larval stages start, females start disperse their larvae into the water. So these are the eggs, or eggs are then developmental eggs are dispersed into the water bodies. After then, these larvae
and these are start journey to the brackish water. Brackish water means water is salinity, water with salinity. So these are the larva, Zuia larva, first larva. It is about, these are smaller, 2 mm in size. Then this convert into the, like this way, there are about stages. 11 stages are found. And they convert into the juvenile, like this way. This is the juvenile. So all the stages, 11 stages, these are complete into the estuaries water or saline water, or water mixed with the salinity. So these are complete into this only. Then again, this juvenile again return to the fresh water. So this is the freshwater body, river. Then this larval stages start their estuaries water. खाडीच्या पाण्यामध्ये हे लार्वा तयार झाले की लार्वा वेल डेव्हलपर कशामध्ये होतात, खाडीच्या पाण्यामध्ये किंवा सलाईन वॉटरमध्ये. आणि हे पूर्ण लार्वाले 11 स्टेजेस त्याच्या इथे कंप्लीट करतात. आणि ज्या वेळेला पोस्ट लार्वा आणि ज्युएनाइल तयार होईल, हा ज्युएनाइल काय करतो, परत रिटर्न ह्या फ्रेश वॉटरमध्ये. नंतर डेव्हलपमेंट मेटामॉर्फोसिस होते, ऍडल्ट मध्ये कन्वर्ट होतात. ऍडल्ट इथं मेट, आफ्टर मेटिंग देन अगेन स्टार्ट दर एग प्रोड्युसिंग. And when female carry eggs, these are called buried female. किंवा झायगोट वगैरे हे घेऊन जर फिरत असते फिमेल, 3 आठवडे फिरत असते, नंतर पूर्ण झायगोट काय करते ते झटकून देते. म्हणजे बाय मुवमेंट ऑफ दिस बॉडी all these larvae disperse into the water bodies, and these larvae then start their journey into the brackish water or estuaries water. Then embryonic development. The egg development begins with the successful mating between the ripe female and mature males. Then incubation of the fertilized egg, it is about, takes about 18 to 21 days, and this is depending upon the temperature. Temperature need 28 degree to 30 degree. The number of eggs carried by the female depends upon her size and varies from 3,000 to 80,000. फिमेलची ग्रोथ जी आहे ती चांगली असेल तर त्या ग्रोथ मध्ये 80,000 एग सुद्धा फिमेल घेऊन फिरू शकते. हे डिपेंड कशावरती आहे, फिमेलच्या साईज वरती आहे. सो दिस इज द नंबर ऑफ एग्स कॅरीड बाय फिमेल डिपेंड्स ऑन हर size and varies from the 3,000 to 80,000. Then larval development. Newly hatched larvae requires brackish water or water with salinity, and within 1 or 2 days these are needed this water. If these are not available, then they will die. जर समजा आपण पॉन्ड कल्चर बाहेर करत असू तर त्यावेळेला मरीन वॉटर हे मिक्स केले जाते त्यामध्ये लार्वीच्या डेव्हलपमेंट होईपर्यंत. जर समजा लार्व हे ब्रॅकिश वॉटर सॅलिनिटी वॉटर नसेल तर त्यावेळेला लार्वी या मरून जातात. सो न्यूली हॅच्ड लार्वी रिक्वायर्स brackish water within 1 to 2 days or they will die. As the larva molt, they not only increase in size but also increase in complexity with new body features appearing at each stage. पहिल्या स्टेज मध्ये वेगळे कॅरेक्टर होतात, दुसऱ्या स्टेज मध्ये ते वेगळे, असे त्यात खाली परत टेबल आहे ते दाखवते. There are 11 distinct larval stages and it takes about 22 to 35 days for a larva to complete these 11 stages. And lastly, after 11 stages, it converts into the post larva. And the change from the larva from the PL means post larva form, it is called as a metamorphosis. So this is the key identification for this. First day, larval stage, first larva, Zuia larva. It consisting sessile eyes. Then second, stalked eyes. Third day, according to the days. Then third and fourth days, uropod present, last part of the body before the telson. It is called after telson. It is called as a uropods. Then in the 4 to 16 days, 6 days, 2 dorsal teeth are formed. Larval stage, it is fourth. Fifth larval stage, 5 to 8 days. Telson narrows and elongated. 6th days, these are 6 stages, is 7 to 10 days. At the time, pleopod birds develop. 7th stage, 11 to 17, pleopods biramus, or these are bifurcated, divided into 2. In the
8th stage, it gives about 13 to 20 at that time pleopods with CT or hairy uh, hairy part attached to the pleopod. 9th stage, 15 to 22, endopods of pleopods with the appendicitis internally. These are found. Then in the 10th stage, 17 to 30, 23, 3-4 dorsal teeth on rostrum. 11th stage, it is 23 to 35 teeth on the half of the upper dorsal margin, and then it convert into the post larva. So these are the recognized character, age in days and larval stages. There are total 11 larval stages are found. Then post larva to adult. Post larva one, this is the and post larva 20 day, after 20 days. So these are with this swimming seta present on the pleopods. Rare, these are reared in the tanks, stocked in ponds beginning around the PL 15 to PL 20. These are the days, 15 days to, and these are the diagram of this post larva. This is the larva. The larval stages. First stage, second stage. So stalked eyes. So this is the stalked eyes. Then this is the formation of uropod. Then antennae. Then cephalic eggs. Then there is a formation of uropod. Then there is a formation of stalked eyes, antennae, antennule, and last part, abdominal formation. So this is the formation of antennae, antennule, compound eyes, cephalic eyes. Then this is the part, uropod, abdominal part. So these are the larval stages of prawn. Food and feeding habit. The larvae are carnivorous, and in culture they are fed on live newly hatched brine shrimps. आणखी काय काय फिडिंग आहे केले जातात बघा. ब्राउन algae, this is the isochrysis. Then brown algae, Ctesiras, diatom, Tetraselmis. These are the food of the larvae. Food and feeding habitat. Juvenile and adult prawns are omnivorous. काही फ्लेश पण चालते किंवा प्लॅंक्टॉन पण चालतात, प्लांट मटेरियल पण चालते. So juvenile and adult prawns are omnivorous. They feed on wide variety of food items such as aquatic worms, insect, their larvae, small mollusk, crustacean, flesh, offal of fish and other animals, grains, nuts, and aquatic plants. In culture, artificial fuel also used for the food of prawn. कुठले कुठले ते बघा आता. Feed of prawn on farm feeds, production within the culture system, production outside the culture. The production outside the culture, these are live food, maggots, ants. Artificial feeds is divided into the simple and formulated. So in simple, oil cakes, leaves, bran oil cakes. Then in formulated, pelleted foods, wet mixture, dry ground mixture. These are found in the production outside the culture system. This feed is provided. Then production within the culture, producing natural food by pond fertilization. In that, organic, inorganic, and organic, inorganic mix. So this is the feed of prawn. So diagram. Well, these are the also available. This feed. Then hatchery, prawn hatchery. Breeding is usually associated with the nursery tank and grow out ponds in terms of water supply and other requirements. Freshwater prawn hatchery produces post larva for growing out in ponds and for sale to other prawn grow out enterprises. Freshwater prawn farming concept.
Freshwater prawn culture are grown in earthen ponds located in the coastal areas of the country with tropical and subtropical climates. प्रायव्हेटली जर समजा व्यवसाय म्हणून जर करायचा असेल तर स्वतः आपले असे पॉन्ड तयार करायचे आणि त्यामध्ये जिथं कुठं कोस्टल एरिया असेल त्या ठिकाणी आणि हा व्यवसाय म्हणून तुम्ही करू शकता. Ponds are filled with fresh water. Prawn is reproduced and raised in captivity are stocked into the ponds and are ready for harvest 90 to 120 days. Ponds are filled with पहिल्यांदा फ्रेश वॉटर मध्ये ही करायचे. Farming of freshwater prawn. Freshwater culture are depend on the following things: location of farm, farm permits, farming strategies, pond construction, crop species and feeding, stocking, management and harvesting. The farm location, a study of the potential market, कुठं असावं location. These are suitable product and careful selection of suitable sites of prawn culture, whether it to be for the larval or grow out phases is an essential prerequisite for the successful farming. कुठं असावं हे जेणेकरून लार्व्ही आपल्याला अवेलेबल पटकन होतील किंवा दुसऱ्या कुणाला देता येतील. पोस्ट पीएल म्हणजे पोस्ट लार्व्ही, ह्या लार्व्ही सुद्धा दुसऱ्या एखाद्या कल्चर वाल्याला देता येतील. फार्म कन्स्ट्रक्टेड नियर द फ्रेश वॉटर बॉडी आणि त्या ठिकाणी काय पाहिजे, रोड असेस, पॉवर सप्लाय, कम्युनिकेशन फॅसिलिटीज, इमर्जन्सी जनरेटर and all essential components to run the equipment and operating systems in the hatchery. जर तुम्हाला फार्म हे करायचं असेल, व्यवसाय म्हणून करायचा असेल तर काय गरजेचं आहे हे दिलेलं आहे. कुठं असावा, मार्केट शेजारी असावं. मार्केटला जर समजा तुमचे ऍडल्ट हे असतील तर तुम्हाला विकण्यासाठी अगदी 16 तास गेला, 16 तासाच्या वर गेला तर ते सगळे प्रॉन्स मरून जातील. ट्रान्सपोर्ट हे पण लेंथ पण जास्त नसावी, जवळ असावा. नंतर कोस्टल वॉटर जवळ असावं आणि बाकीचे फ्रेश वॉटर बॉडी, पाणी दोन्ही पण फ्रेश वॉटर आणि मरीन वॉटर हे पण असावं. रोड असेल, रोड चांगला असावा. पॉवर सप्लाय किंवा पाणी लाईटचा प्रॉब्लेम असेल तर तुम्हाला तुमच्याकडे जनरेटर वगैरे असावा. कम्युनिकेशन फॅसिलिटीज असाव्या, जे काय आहे ते लार्वल फीड वगैरे हे सगळं सहजपणे मिळावं. इमर्जन्सी जनरेटर्स किंवा लाईट नसेल तर जनरेटर अवेलेबल पाहिजे. कंपोनंट परत इक्विपमेंट्स जे लागतात तुम्हाला, नेट वगैरे जे आहेत ऑपरेटिंग सिस्टीम साठी, फूड आहे, जे काही लागतात ते हे मिळायला हवं. फार्म परमिट्स, कन्स्ट्रक्शन परमिट्स फ्रॉम द क्रॉप्स ऑफ इंजिनियर्स, ॲक्वाकल्चर परमिट्स फ्रॉम द स्टेट. कुणाकुणाकडून परमिशन घ्यावी लागते बघा, स्टेट गव्हर्नमेंटची आहे. परत शेती जिथं तुम्ही पॉन्ड तयार करणार आहात तिथली आहे आणि जिथं करणार आहात त्या लोकल रिजन मध्ये तिथं पण तुम्हाला हे करावं लागेल, परमिशन घ्यावे लागेल. आता इथं फार्मिंग स्ट्रॅटेजीज तुम्ही कुठला त्यातला यूज करणार आहात. लार्ज पॉन्ड, मोठा जर अगदी असेल, लो स्टॉकिंग डेन्सिटीज, लिटल मॅनेजमेंट ऑर इन्व्हेस्टमेंट किंवा सेमी इंटेन्सिव्ह, फॉल्स इन बिटवीन टू एक्स्ट्रीम ऑफ इंटेन्सिव्ह आणि एक्सटेन्सिव्ह. नंतर इंटेन्सिव्ह, स्मॉलर पॉन्ड्स, एरिएशन, हाय स्टॉकिंग डेन्सिटीज, फीडिंग, हे असे स्ट्रॅटेजीज पाहिल्या. फिश कल्चरला धोमण आहे, फिश कल्चरसाठी वेगवेगळे त्यांचे पॉन्ड्स आहेत, नर्सरीचे वेगळे किंवा फिंगरलिंगचे वेगळे, ॲडल्टचे वेगळे. तसे ह्याचे सुद्धा तुम्हाला ते पॉन्ड्स किंवा टँक्स वेगळे वेगळे तयार करावे लागतील. सो ऑल्सो डिसाइड दिस फ्रॉम स्ट्रॅटेजीज. Water quality, fresh water from river, stream or lake, rainwater or groundwater can be used. आणि लोकॅलिटी अशी असावी की त्या ठिकाणी हे नसावं, इंडस्ट्रियल रिजन नसावा. इंडस्ट्रियल पोल्युशन किंवा आपले ड्रेनेजचे पोल्युशन, ॲग्रिकल्चरल पोल्युशन हे मिक्स होऊन त्या वॉटर क्वालिटी बदलती जाते. त्यामुळे तो रिजन पण एक बघावा की इंडस्ट्रियल एरिया लांब आहे, जवळ नसावा. ऍग्रिकल्चर जर समजा जवळ असेल तर ते परत समजा वाहून गेल्या, पाऊस आला तर ते टँक मध्ये पाणी उतरणार आणि सगळे ते मेटल्स वगैरे जे आहेत त्या पाण्यातले किंवा फर्टिलायझर्स ते पण त्या पॉन्ड मध्ये जातील. म्हणून
पाणी हे लांब असावे. फ्रेश वॉटर कुठले असावे? रिव्हर, स्ट्रीम, लेक, रेन वॉटर और ग्राउंड वॉटर कॅन बी युज्ड. वॉटर हार्डनेस रेंज किती असावी बघा. इट कॅन बी रेंज 50 to 100 ppm. Sea water is needed to mix with the fresh water to produce brackish water for the larvae. Larval development ह्या larvae पहिल्यापासून फर्स्ट larvae stage to 11th stage शेवटचे स्टेज PL पोस्ट लार्वी होईपर्यंत हे वॉटर कुठलं लागते? ब्रॅकिश वॉटर फॉर दी लार्वी. त्याच्याशिवाय ह्या लार्वी जगू शकत नाही. त्यामुळे जर समजा कोस्टल वॉटर जवळ नसेल तर ते आणून तुम्हाला त्या फ्रेश वॉटर मध्ये मिक्स करावं लागेल किंवा सॅलिनिटी वॉटरची वाढवावी लागेल. त्याशिवाय ह्या स्टेजेस पुढे जात नाहीत. सी वॉटर इज डिसइन्फेक्टेड विथ 10 ppm ऑफ कॅल्शियम हायपोक्लोराइड and stored for at least a week before use. सी वॉटर पण पहिल्यांदा आणून हे करावं लागेल, स्टोअर करावं लागेल. लगेच डायरेक्ट आणलं आणि टाकलं असं पण नाहीये. त्याच्या अगोदर स्टोअर करून ठेवायचं आहे 1 आठवडा आणि त्यानंतर ते मिक्स करायचं आहे. देन वॉटर क्वालिटी ऑफ ग्रोआउट पॉन्ड्स. टेम्परेचर किती असावं बघा. 68 फॅरेनहाइट. सॅलिनिटी 0.5 to 34 ppt per para-trillion. डिझॉल्ड ऑक्सिजन 5 ppm. pH किती असावा? या रेंज मध्येच त्या प्रॉनची वाढ होते किंवा 7 to 8.3. नंतर अनआयोनाइज्ड अमोनिया 0.01 ppm. नायट्राइट 1.0 ppm. नायट्रेट 60 ppm. सो दीज आर दी आता हे पॉइंट्स दाखवलेले आहेत 1 ते 10 एकर मधले बघा. जेंटल बॉटम स्लोप कसा आहे, किती फीट डीप आहे? 4 ते 7 फीट डीप आहे. हा बॉटम स्लोप आहे. वेल मेंटेन लेवल आहे. वॉटर हे कसं दिलेलं आहे बघा. दिसते ना सर्वांना? हे डायग्राम दिसते का? पॉइंटची दाखवलेली आहे ती. हॅलो हो मॅम, दिसतीये. दिसतीये ना? हा, लेवल ऑफ पॉइंट्स कसे असावेत? एक्सटेन्सिव्ह म्हणजे जे कुठला तुम्ही यूज केलेला आहे त्याच्यावरती. एक्सटेन्सिव्ह, सेमी एक्सटेन्सिव्ह, इंटेन्सिव्ह, सुपर इंटेन्सिव्ह. डेन्सिटी किती, न्यूट्रिशन किती, एरिएशन, वॉटर एक्सचेंज. आता पहिला डेन्सिटी 0.2 to 5 मीटर स्क्वेअर. सेमी इंटेन्सिव्ह म्हणजे 5 to 20. इंटेन्सिव्ह जो सगळ्यात मोठा आहे तो 50 to 200 पर मीटर स्क्वेअर. नंतर न्यूट्रिशन ह्याचं पण बदलत जातं. जसजसा एरिया बदलत जातोय तसं बदलत जाते. एरिएशन कंटिन्युअस सगळीकडे. वारं जर वाहतं असेल व्यवस्थित तर एरिएशन व्यवस्थित होते. वॉटर एक्सचेंज रेट पर डे किती बदलावं लागेल बघा. टिडल 1 to 20%. इव्हापोरेशन लॉस किती होतोय किंवा तिथे सिपेज वगैरे आहे का त्या ह्याला, तर तेवढं पाणी ते मेंटेन, तेवढं पाणी जेवढं सुरू लागतंय तेवढं मेंटेन करावं लागते. सिपेज वगैरे असेल, जर वाहून जाणारं पाणी असेल तर तेवढं पाणी मेंटेन करावं लागतं. हॅचरी कंपोनंट यामध्ये बिल्डिंग टू हाऊस दी लार्वल रेडिंग स्पेस. लार्वल स्टेजेस साठी तुम्हाला टँक तयार करावा लागेल आणि त्याच्यानंतर पोस्ट लार्वा झाल्यानंतर हॅच टँक. नाही, ह्या हॅचिंग टँक किती लिटरचा असावा? 1000. लार्वल रेअरिंग टँक्स लार्वासाठी फक्त. होल्डिंग टँक्स पोस्ट लार्वा झाला की त्याचा परत ते तिथून बाजूला काढला जातो आणि ब्रूड स्टॉक साठी ठेवले जातात. 1000 लिटर फॉर PL पोस्ट लार्वा अँड ऑल्सो युज्ड फॉर ब्रूड स्टॉक होल्डिंग. आणि नर्सरी टँक साठी 5000 लार्वा फॉर पोस्ट लार्वा. ह्या दोन्ही पण असतील तर टँकचं किती असावं? 5000 लिटर फॉर PL. हे त्याचे वॉटर कॅपॅसिटी दिलेली आहे बघा. बिल्डिंग टू हाऊस द लार्वल रेअरिंग स्पेस. हॅच टँक किती लिटरचा असावा? 1000 लिटर. लार्वल रेअरिंग टँक्स लार्वाच्या कंप्लीट होण्यासाठी. होल्डिंग टँक्स 1000 लिटर फॉर पोस्ट लार्वा अँड ऑल्सो युज्ड फॉर ब्रूड स्टॉक होल्डिंग.
नर्सरी टँक ज्यात छोट्या लार्वा असतात, लार्वल कन्व्हर्शन साठीचं कितीचं आहे 5000 लिटर फॉर पोस्ट लार्वा. नंतर हॅचरी कंपोनंट्स काय काय लागते, फ्रेश वॉटर स्टोरेज टँक्स, सॉल्ट वॉटर स्टोरेज टँक्स, हे कशासाठी लागतात, लार्व्हीसाठी लागतात. फ्रेश वॉटर पहिल्यांदा ऍडल्ट साठी लागतात, सॉल्ट वॉटर स्टोरेज टँक मिक्स्ड वॉटर हा लार्व्हीसाठी लागतो. वॉटर पंप मॅनेजमेंट, प्लास्टिक बकेट्स, बेसिन, कंटेनर्स, इक्विपमेंट फॉर द पॅकिंग अँड ट्रान्सपोर्ट ऑफ द पोस्ट लार्वा, फीड अँड केमिकल्स, पॉन्ड्स जे आहेत फॉर रेअरिंग अँड मेंटेनिंग द ऍडल्ट प्रॉन, फॉर ब्रीडिंग. ह्या सगळ्यातले सगळे जरी विकले गेले तर दोन असे काही ठराविक पेअर ठेवल्या जातात, त्याला म्हणतात ब्रूड स्टॉक. मॅनेजमेंट, फर्टिलाइज पॉन्ड्स प्रायर टू स्टॉकिंग, पहिल्यांदा पॉन्ड तयार करायच्या अगोदर तो त्याची हे कशी असावी, सॉइल कशी असावी, पाणी कसं असावं, लाईम मिक्स असावं का नाही असावं हे डिपेंड आहे. फर्टिलाइज पॉन्ड्स प्रायर टू स्टॉकिंग, ज्या वेळेला स्टॉकिंग करत असतोय किंवा ऍडल्ट मेल फिमेल ठेवत असतोय त्यावेळेला फीड गुड क्वालिटी प्रॉन फीड, 35% प्रोटीन, 3 to 5% per day. Provide aeration when necessary. आणि नंतर हार्वेस्ट इन ऑक्टोबर मंथ. ड्रेन अँड सीम पॉन्ड नेट, दोन प्रकारच्या नेट यूज करतात. डायरेक्ट मार्केटला पाठवा किंवा सेल टू प्रोसेसर, जिथे त्याचे एक्सपोर्ट क्वालिटीचे हे करतात, पार्ट वगैरे तयार करून त्याचे पॅकिंग करतात, तिथे पाठवतात. किंवा स्टोअर आफ्टर ड्राय, किंवा आता ह्याचे आपण काय तयार होतात, त्याचे सोडे तयार होतात बघा, हे सगळं शेल वगैरे सगळं त्याचं काढून हे ड्राय करतात, त्याला सोडे म्हणतात. आणि जे एक्सपोर्ट क्वालिटीला तुम्ही हे करून फ्रोझन करून ते पाठवतात, ते प्रोसेसिंग साठी पाठवतात. आणि हे कलेक्ट करण्यासाठी कुठल्या नेट वापरतात, ड्रेन नेट अँड सीन नेट, हे कलेक्ट करण्यासाठी. हार्वेस्टिंग कधी करतात, ऑक्टोबर मंथ मध्ये. आता मी परत उलट जाते बघा. मॅनेजमेंट, फर्टिलाइज पॉन्ड्स, जी आतमध्ये सॉइल जी वापरतो, ज्या वेळेला सगळे पाणी काढलं जातं प्रॉन कलेक्शन साठी, ड्रेन केले जातात, म्हणजे पूर्ण पाणी त्या तलावातलं काढलं जातं, प्रॉन कलेक्ट करतात. मात्र काही दिवस ते तसंच ठेवतात. फर्टिलाइज म्हणजे एक आठवडा पूर्ण तो सनराईज मध्ये हे व्हायला पाहिजे, ड्राय व्हायला पाहिजे. आणि त्यावेळेला प्रिडेटरी फिश वगैरे काय ते सगळे त्यातले निघून जातात. आणि त्यावेळेला ही सॉइल जी आहे ती अगदी हे व्हायला पाहिजे, मऊ तशीच राहायला पाहिजे किंवा स्वेल न व्हायला पाहिजे, म्हणून त्याला म्हणतात फर्टिलाइज पॉन्ड्स प्रायर टू स्टॉकिंग. आणि त्याच्यानंतर एक आठवड्यानंतर सूर्यप्रकाशात चांगला तो प्लांट राहायला पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर पाणी त्यामध्ये आत टाकलं जातं. कंपोनंट काय काय लागतात सांगितलं. हॅचरीसाठी, प्रॉन हॅचरीसाठी फ्रेश वॉटर स्टोरेज, पहिल्यांदा टँक कशासाठी, मेल फिमेल साठी. सॉल्ट वॉटर स्टोरेज टँक, डायरेक्ट मेल फिमेल इकडे सॉल्ट वॉटर मध्ये जातच नाही, ते एग्स फक्त जे आहे ते सॉल्ट मिक्स्ड वॉटर लार्व्हीसाठी. वॉटर पंप मॅनेजमेंट, जर समजा पाणी कमी पडलं असेल तर त्यावेळेला तेवढी क्वांटिटी हे करण्यासाठी वॉटर पंप मॅनेजमेंट पाहिजे. प्लास्टिक बकेट्स, बेसिन्स, कंटेनर, इक्विपमेंट फॉर द पॅकिंग अँड ट्रान्सपोर्ट ऑफ द पोस्ट लार्वा, ट्रान्सपोर्टसाठी तुम्ही कुठले वाहनं वापरताय, ट्रक आहे का काय आहे हे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. फीड अँड केमिकल्स, केमिकल्स कुठले लागतात ते अगोदर एक्सपोर्ट करायच्या अगोदर काय काय करावं लागते, इन्स्पेक्ट करावे लागतात. पॉन्ड्स फॉर रेअरिंग अँड मेंटेनिंग द ऍडल्ट पॉन्ड्स फॉर द ब्रीडिंग. की आता लेवल्स ऑफ पॉन्ड कल्चर, हे दोन पॉन्ड्स दाखवलेले आहेत तुम्हाला. किती फीटचा असावा, 4 ते 7 फीट डीप, 1 ते 10 एकर मधला आहे बघा पॉन्ड. स्लोप कसा असावा, लेवल कशी त्याची मेंटेन केलेली आहे. क्वालिटी, वॉटर क्वालिटी कशी असावी, सॅलिनिटी, टेम्परेचर, डिझॉल्ड ऑक्सिजन, पीएच, देन अमोनिया, नायट्रेट, नायट्राइट त्या पाण्यामध्ये किती असावं. वॉटर क्वालिटी, वॉटर तुम्ही कुठलं घेतलेलं आहे, विहिरीचं आहे का नदीचं आहे का कशाचं आहे, हे पण त्याच्यावरती डिपेंड करते. हार्डनेस किती आहे, त्याच्यावर जर गेला तर त्यांना सुटेबल नाहीये. सी वॉटर इज नीडेड टू मिक्स विथ दी फ्रेश वॉटर टू प्रोड्यूस ब्रॅकिश वॉटर फॉर द लार्व्ही, फॉर द लार्वल डेव्हलपमेंट.
marine water and fresh water is mixed, or it is also called estuaries water. Sea water also disinfected with 10 ppm calcium hypochlorite and stored at least 1 week before the use. Farming strategies, कुठल्या कुठल्या तुम्ही कुठला पॉन्ड तयार करताय त्याच्यावरती. परमिशन कुणाकुणाच घ्यायला लागते, कॉर्प्स ऑफ द इंजिनियर, ॲक्वाकल्चर परमिट्स फ्रॉम द स्टेट लेवल, तिथून तुम्हाला पॉन्ड आम्ही कल्चर करतोय त्याची परमिशन पाहिजे. लोकल परमिट्स पाहिजे, ज्या ठिकाणी करतोय लोकल रिजन त्यांची परमिशन पाहिजे. नंतर हा फार्म लोकेशन साठी काय काय तुम्हाला लागते, रोड असेस, पॉवर सप्लाय, कम्युनिकेशन फॅसिलिटीज, इमर्जन्सी जनरेटर, नंतर ऑल इसेन्शियल कंपोनंट, हे ऑपरेटिंग सिस्टीम किंवा तिथे असणारे लोक, मॅनेजमेंट, वर्कर, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर्स, हे काय काय लागते ते हे दिलेलं. लोकेशन ऑफ फार्म परमिट, फार्मिंग स्ट्रॅटेजी, पॉन्ड कन्स्ट्रक्शन, क्रॉप स्पेसिस, फीडिंग, स्टॉकिंग, मॅनेजमेंट आणि हार्वेस्टिंग हे दाखवलेले आहेत बघा, तयार केलेले. हॅचरी कशी असतात, नर्सरी टँक, हे छोटे छोटे टँक्स आहेत. हॅचरी बिल्डिंग इज युजली असोसिएटेड विथ nursery tank, grow out ponds in terms of water supply and other requirements. Freshwater prawn hatchery produces post larva for growing out in ponds and for sale to other prawns to growing out enterprises. फूड आहे, काय काय पाहिजे ते तयार स्वरूपात, पेलेटेड आहे, कधी कुठलं द्यायचं ते पण ठरलेलं असते. फूड अँड फिडिंग. जुवेनाइल अँड ॲडल्ट प्रॉन्स आर ऑमनिव्होरस. काही वेळेस ते कॅनाबॅलिझम पण म्हणतात, कारण छोट्या प्रॉन, मोठे प्रॉन छोट्या प्रॉनला पण खातात. दे फीड ऑन वाईड व्हरायटी ऑफ फूड आयटम्स सच एज aquatic worms, insect, their larvae, small mollusks, crustaceans, flesh, opera fish and other animals, grains, nuts, seeds, fruits, algae, tender leaves and stems of aquatic plants. So this prawn is omnivorous animal. अजून एक पाण्यामध्ये जे लार्वल स्टेजेस असतात त्यावेळेला हे काय खातात बघा, चिटोसिरस, आयसोक्रासिस, टेट्रासेल्मिस, ग्रीन अल्गी, ह्यामधले डायटम, ब्राऊन अल्गी, ह्या लार्वल स्टेजेस आहेत डेव्हलपमेंटल. पहिला एग हा 0.6 to 0.7 असतो आणि शेवटचा लार्वा जो असतो 11 तो 7 mm असतो, 7 mm to 8 mm. पहिला सुरुवातीचा लार्वा असतो 2 mm चा, झुईया लार्वा सुरुवातीचा दाखवले ना पहिल्या डायग्राम मध्ये, हा फक्त 2 mm चा असतो आणि शेवटचा लार्वा 11th लार्वा आहे तो 7 mm to 8 mm चा असतो. ह्या स्टेजेस आहेत की फॉर आयडेंटिफिकेशन ऑफ लार्वल स्टेजेस ऑफ मॅक्रोब्रॅकियम रोसेनबर्गी. लार्वल स्टेज फर्स्ट मध्ये काय दिसतं तुम्हाला, सेकंड मध्ये काय दिसतं, थर्ड मध्ये, असा 11 स्टेजेस आहेत आणि कुठले ऑर्गन तयार होतात हे यामध्ये दिसतात. Embryonic development, egg development begins with the successful mating between ripe female and mature female, mature male. मेल चे शेल हे हार्ड असतात, फिमेल चे शेल अगदी सॉफ्ट असतात. आफ्टर मेटिंग मेल श्रेडेड देअर semen material or spermatozoa. They attach to the female cephalic region, walking legs, and when female transfer their eggs through the gonopore, these are attached to the pleopod part, and these female carry 2 to 3 weeks up to the development. Then fertilization takes place. After fertilization, these are incubation fertilized egg takes about 18 to 28 days depending upon the temperature, and this female carry these eggs. It is called as a buried female, and this depends upon her size. It depends upon 3,000 to 80,000. एक झायगोट जे लार्व्ही वगैरे ते आपण काय असतात फिमेललाच अटॅच असतात. फिमेल काय करते मग ती शेवटी सगळ्या ऍब्डॉमिनल मुवमेंट एकसारखी करत राहते आणि सगळ्या लार्व्ही त्या डिस्पर्स करते वॉटरमध्ये. मग हे वॉटरमध्ये डिस्पर्स केल्यानंतर लार्व्ही कुठे सुरुवात करतात, ब्रॅकिश वॉटरकडे जायला सुरुवात करतात. आता इथे डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे बघा, अडल्ट मेल फिमेल हे एग्स, फर्टिलाइज एग्स आहेत.
कन्व्हर्शन आता यामध्ये पहिला लार्वा एखाद वेळेस असेल, हे इथं झटकल्यानंतर फिमेल बॉडी झटकते त्यावेळेला हे लार्वा हा पार्टला इथं अटॅच असतात, त्याला म्हणतात प्लिओपार्ट. हा असतात वॉकिंग लेग, सिफेलिक लेग. मेल स्पर्मॅटोझोआ इथं अटॅच असतात आणि इकडं ओव्हा अटॅच असतात. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर इथंच अटॅच होतात. आणि मग फिमेल काय करते, 3 आठवड्यानंतर पूर्ण लार्वल स्टेजेस सुरुवात झाली की हे ऍबडॉमिनल मुवमेंट कंटिन्युअस करून हे सगळे डिस्पर्स करते, एक बाहेर टाकते. मग पहिली स्टेज लार्व्हीची जुईया, अशा जुईया, मेटाजुईया, मेटानॉप्लियस, नॉप्लियस, मायसिस हा शेवटचा. आणि अशा स्टेजेस होऊन काय होतं, हा गेला इथं कुठं इकडं हा फ्रेश वॉटर आहे, इथं नदी आहे इथं, आणि इकडं इश्चुरीज वॉटर किंवा खाडीचं पाणी, सलाईन मिक्स पाणी. आता ह्या कन्व्हर्शन बघा इथं आल्यानंतर पोस्ट लार्वा हा झाला, इथं पोस्ट लार्वा नंतर ज्युवेनाइल, परत हा काय करतोय, परत फ्रेश वॉटर मध्ये येतो. आणि ऍडल्ट हा कन्व्हर्शन झाल्यानंतर हा परत मेल फिमेल मेटिंग आणि ही लाईफ सायकल अशी कंप्लीट होत राहते. सो लाईफ सायकल कन्सिस्टिंग एक लार्वा, पोस्ट लार्वा. सुरुवातीचा लार्वा आहे तो झुईया लार्वा आहे, मधले ते नॉप्लियस, मेटानॉप्लियस, प्रोटोझोआ हे सगळे आहेत त्यामध्ये. फक्त पोस्ट लार्वा म्हणजे शेवटचा 11th लार्वा, त्याच्यानंतर कन्व्हर्शन आहे तो ऍडल्ट. आणि मॉर्फॉलॉजी काय, मेल फिमेल आता इथे दाखवलेले आहेत बघा डायग्राम मध्ये. बघा हा इथं हे दिसतोय का प्रॉन रोसेनबर्गी, हे चिलिपीड लॉंग लेग्स आहेत, चिलिपीड लेग्स म्हणतात. हा इथं अँटिनी अँटिन्युल आहे, हा वरचा पार्ट आहे हा रोस्ट्रम आहे, हा खालचा पार्ट आहे हा युरोपॉड आहे, हा मधला पार्ट आहे हा ऍबडॉमेन आहे. इथले जे लेग्स आहेत त्याला सिफॅलिक लेग्स म्हणतात आणि इकडचे लेग्स आहेत त्याला प्लिओपॉड म्हणतात. आणि हा गुड अटेनिंग साइज मेल अँड फिमेल, सो इट इज कॉल्ड एज ए जायंट प्रॉन. आणि इथं ब्लॅकिश असे हे दिसतात बघा क्रोमॅटोफोर्स यामध्ये, आणि ह्या ऑरेंज कलर, पिंक कलर असे असतात हे, आणि क्रोमॅटोफोर्स किंवा पिगमेंट्स असतात यावरती जॉईंटिंग मध्ये. आणि हा रोसेनबर्गी, इट इज द फेमस in Maharashtra. It is also called Rajya Lakshmi because of its faster growth, and it is also called giant prawn. There are about 34 species are found Macrobium rosenbergi, and these are used for the culture. कुठल्या कुठल्या दाखवला ते ह्या फेमस आहेत त्या सांगितलेत बघा, मायक्रोबियम रोसेनबर्गी, मायक्रोबियम माल्कोमसोनी आणि मायक्रोबियम बायरॅमनिकम हे नदीच्या पाण्यात असणार आहेत. आणि पॉन्ड मध्ये कल्चर करण्यासाठी येत्या मायक्रोबियम रूड, मायक्रोबियम आयडी, अजून 2-3 स्पेसीज आहेत, पिनस मोनोडॉन, पिनस इंडिकस, पिनस व्हनी, ह्या पण 2-3 स्पेसीज आहेत, त्याचं पण चांगलं प्रोडक्शन होत असते. मात्र जास्तीत जास्त प्रमाण ह्याची साईज जास्त आहे, 4 ते 5 स्पेसीज 1 किलो मध्ये भरतात, म्हणून ह्याला जास्त मागणी, म्हणूनच याला म्हणतात राज्यलक्ष्मी. समजलं का? हॅलो तेजू, अरे स्क्रीनशॉट घेतलाय का? हॅलो बोला ना कुणीतरी. हॅलो. येस मॅम. हा ऐकायला येत होतं ना? हो. हा तर हे आता युनिट हे फ्रेश वॉटर प्रॉन कल्चर साईट सिलेक्शन हे एवढं झालेलं आहे. आता स्क्रीनशॉट घेतलायस का तू? स्क्रीनशॉट घेतलाय का? हॅलो थांबू का मी इथं आता? हो मॅम. हो हा मॅम. हा स्क्रीनशॉट घे, तेवढा मला पाठव प्रेझेंटेशन ह्याचा. हो मॅम पाठवते. चालते. किती आपली वेळ झाली ना, संपली ना लेक्चरची वेळ? हो मॅम संपली. बर थँक्यू. थांबते मी थँक्यू आता. मॅम. हा हो मॅम.